श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ओश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातोकायतनयात् संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेद सिन्धुं न नाम दुरितातिपर्षे। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं भोग्यविता तनूना ऋतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमां सधस्तात् स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा सामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः रत्नोषिकमेढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यस्सत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वा स्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभेजुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णो रनुसंचरेमा नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि
कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृति शून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं प्रकृतिविकृति शून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमल परमहंसं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः निरुपममति सूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं निरुपममति सूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासं त्रिगुणरहित सच्ची ब्रह्मरूपं वरेण्यं त्रिगुणरहित सच्ची ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमल परमहंसं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः निरुपमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्ति वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्ति प्रणयगलितचित्तं जीव दुःखासहिष्णु प्रणयगलितचित्तं जीव दुःखासहिष्णु धृतसहज समाधिं चिन्मयं कोमलांगं धृतसहज समाधिं चिन्मयं कोमलांगं विमल परमहंसं
कायो करुणानिधे श्री हरि कायो करुणानिधे श्री हरि कायो करुणानिधे भगवत नमन करुणानिधे श्री हरि कायो करुणानिधे गौत ಮಾಡುವೆ ನಮನ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನದ ನಿಜ ಸಾಧನವರಿಯೇ ನೀನೆ ಗತಿಯನುತ ಮಾಡುವೆ ನಮನ ಕರುಣಾನಿಧೆ ಶ್ರೀ ಕಾಯ ಕರುಣಾನಿಧೆ ಖಗವರ ನಮನ करुणानिधे श्री हरि काय करुणानिधे घोर संसार दितापदि नंदे घोर संसार दितापदि नंदे वारी भव भय हर अघकुल शमन घोर संसार दितापदि नंदे वारी भव भय हर अघकुल शमन करुणानिधे श्री हरि काय करुणानिधे भगवत नमन करुणानिधे श्री हरि काय करुणानिधे गुरु महीपति प्रभु अनाथ बंधु गुरु महीपति प्रभु अनाथ बंधु चरण कमल गुरु महीपति प्रभु अनाथ बंधु चरण कमल काय करुणानिधे श्री हरि काय करुणानिधे खगवत नमन करुणानिधे श्री हरि काय करुणानिधे खगवत नमन करुणानिधे श्री हरि काय करुणानिधे बारैया रंगा बारैया कृष्ण बारैया स्वामी बारैया
ಬಾರಯ್ಯ ರಂಗ ಬಾರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರಯ್ಯ ರಂಗ ಬಾರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಯ್ಯ
निस दिन देखो पाव तुम्हारी पिया रे मीत हमारे आव पिया रे मीत हमारे निस दिन देखो पाव तुम्हारे आव पिया रे मीत हमारे सेज हमारी पीव सवारी सेज हमारी पीव सवारी दासी तुम्हारी सोघनवारी सोघनवारी आव पिया रे मीत हमारे निस दिन देखो पाव तुम्हारे आव पिया रे जोत पावो अंग लगाओ जोत पावो अंग लगाओ दातु वारण जाओ क्यों समझाओ वारण जाओ वारण जाओ आव पिया रे मीत हमारे आव पिया रे मीत हमारे निस दिन देखो आव तुम्हारे आव पिया रे
सवार पंथ निहार बाट सवार दादो तारू तन मनवार तन मनवार पिया मीत हमारे निस दिन देखो पाव तुम्हारे हे राम कृष्ण सलभ कृपालु हे राम कृष्ण सलभ कृपालु हे राम कृष्ण सलभ कृपालु हे राम कृष्ण कनक केड़ो दिया कीर्ति बेड़ो दिया कनक केड़ो दिया कीर्ति बेड़ो दिया भक्ति अंदने निन्ना बेड़ो तन्ने नैया राम कृष्ण कृपालु राम कृष्ण ಧನವೆನ್ನ ಜೊತೆಗೆಂದು ಬಾರದು ದಿಕ್ಕ ಧನವೆನ್ನ ಜೊತೆಗೆಂದು ಬಾರದು ದಿಟ್ಟವು ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತೆ ಬಿಡುವರು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಳು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನಾನು ನಾನು
ನಾಥನು ನೀನು ಹೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಲು ಹೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹು ಕೃಪಾಲು ಹೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹು ಕೃಪಾಲು ಹೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹು. ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವ ಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ, ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ. ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವ ಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ, ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ. ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಅರುಣೋದಯದೊಳೆದ್ದು ಅತಿ ಸ್ನಾನಗಳ ಮಾಡಿ ಬೆರಳೆಣಿಸಿದೆ ಅದರ ನಿಜವರಿಯದೆ. ಅರುಣೋದಯದೊಳೆದ್ದು ಅತಿ ಸ್ನಾನಗಳ ಮಾಡಿ ಬೆರಳೆಣಿಸಿದೆ ಅದರ ನಿಜವರಿಯದೆ. ಚರಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವನು ಮಾಡಿನಾದಣಿದೆನು, ಹರಿ ಚರಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವನು ಮಾಡಿನಾದಣಿದೆನೋ, ಹರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷವಾಗದನಕ. ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವ ಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ, ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ. ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ
ಗತಿಶೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗಣಿದೆ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೋದಿ ಬೆಂಡಾದೆ ಅತಿಶೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗಣಿದೆ ಗತಿಯ ಪಡೆಯುವೆನೆಂದು ಕಾಯದಂಡಿಸಿದೆನೋ ಗತಿಯ ಪಡೆಯುವೆನೆಂದು ಕಾಯದಂಡಿಸಿದೆನೋ ರತಿಪತಿ ಪೀತ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ ಧ್ಯಾನವನು ಮಾಡಿದೆನು ಮೌನವನು ತಾಳಿದೆ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನವನಿಕೆ ದಾನವನು ಮಾಡಿದೆನು ಮೌನವನು ತಾಳಿದೆ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನವನಿಕೆ ಅನಾಥ ಬಂಧು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅನಾಥ ಬಂಧು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನಿಸುವರೊಡಗೂಡಿ 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 ನೆಲೆ ಕಾಣದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ
ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಗುಪ್ತದತ್ತನ ಬರೆಯು ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ನರೇಂದ್ರ ಮಾಧವ ನಾಲಿಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ.
ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ತಪೋಭೂಮಿಯದು, ಸಾಧನಾ ಭೂಮಿಯದು, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯದು, ದಿವ್ಯ ಭೂಮಿಯದು, ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯದು. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಭವತಾರಿಣಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಭೂಮಿಯದು. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸರಿಯ ವಿಜಯವಾಣಿಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓದಿಲ್ಲದೇ ತಗೊಬಂದು ಓದಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅನೇಕ ಜನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಾದಿಗಳು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 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 ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾರಾ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ದರ್ಶನವಾಯಿತು ಅಂತ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು ಅಂತ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ ರಾಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು ಅಂತ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು ಅಂತ? ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ದೇವರು ಇರೋದನ್ನು ಅರಿ. ಡೋಂಟ್ ಸೀಕ್ ಗಾಡ್, ಸಿ ಗಾಡ್. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಸೀಕ್ ಗಾಡ್, ಸಿ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಪುರಂದರದಾಸರು ನೋಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಂದರೆ, ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಪುರಂದರದಾಸರ PA, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ನೀರು ತಗೊಬಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹಂಪೆನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನೀರು ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ ಅಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಧನುರ್ಮಾಸವಾದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿನೇ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಂಬುನ ತಗೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಟ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಕಾಲು ತಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಠಲಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜಾರರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ನೋಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಕಲ್ಲಲ್ಲೋ ಬಿಂದಿಗೆಲ್ಲೋ ಹೊಡೆದಂಗಿದೆ, ಗುಂಡಿಗಿರಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೋರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಮಲಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರಾಯ್ತನೋ, ನೋವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೋ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಮಗು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ದಡಬಡ ಇದ್ದು ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಗ್ತಾನೆ. ಲೇ ನೀರು ಆವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಎದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪದಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸಿ ಗಾಡ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸಿ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಆ ದೇವರನ್ನ
ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಕಾಸಿನ ಅಲಂಕಾರ ಏನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿನ ಅಲಂಕಾರ ಏನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೆಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕೇನು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ. ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಮೇನೆ ಇಚ್ಚಿಂಡೇದಿ ಅಜಿ అవునా, ಇವ್ರು ಯಾರು ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಎಂಥ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ, ಕಿರೀಟ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಕಿರೀಟ ಕೊಡೋದು ದೇವರಿಗೆ? ನೀವು ಯಾರು ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ತದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ತದ್ಭೃತ್ಯ ಅಂತ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ. ಆ ಕುಲಶೇಖರ ನಾನು ತದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ತದ್ಭೃತ್ಯ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಏನು? ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಕೃತ್ವ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಡಿದ್ರು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಥರ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡೋದು, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ವಾರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಬೇಕಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಹಾಡೋದು, ಆ ಹಾಡೋದು ಯಾವ ಹಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಹಾಡೋರು ಗುರುವಾರ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಹೇಳೋರು ಗುರುವಾರ. ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಡೋರು. ಶನಿವಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಹಾಡೋರು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೋಮವಾರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಳೇದಾಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಕೋದು, ರಿವೈಂಡ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ವೇಸ್ಟು, ಸೇಮ್ ತಾನೆ, ಅದೇ ಹೋಗ್ತಿರಲಿ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, 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 ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಏನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಗೌರಾಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಾರದ ಆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಏನೇನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಿರುಸು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಸ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಬರದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ 4-5 ಜನ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಬಟನ್ ಹತ್ತಬೇಕು ರಿಫ್ರೆಶ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಾರತಿಗಿಷ್ಟು, ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಿಷ್ಟು, ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೇನು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಅರಸುವೆ ನೀನು ಓ ನನ್ನ ಕಿಂಕರನೆ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಯೇ ನಾನಿರುವೆ. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾಶಯರೇ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣೋದು ಅಂತ. ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತ, ಯಾರು ಅಂತೆಯೋ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ರಥವಾಗಿದೆಯೋ ಆತ. ಅಹಂಕಾರ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾರದು. ಅಹಂ ರೂಪದ ದಿಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾರೂಪದ ನೀರು ಶೇಖರವಾಗುವುದು. ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾನು ಯಂತ್ರ,
ನೀನು ಯಂತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾತಾಡ್ತಾ 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 ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಧರೋತೋ ಎಕ್ಟು ಗಾನ್ ಧರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಶುರು ಮಾಡು ಭಗವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಬಿಡೋದು. ಗಂಗೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಆಗಿಬಿಡೋದು. ನೀವು ಅವರ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಅದೇ ಲಿವ್ಡ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಲ್ಲ, ಅವರು ಓಡೋಡಿ ಬರೋರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೃಹಸ್ಥರೇ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರೋರು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಭಕ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದರ್ಶನತ ಅದೇನು ಏನದು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸೋಪ್ ಬರೋದು, ಈ ಕಡೆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಬರೋದು, ಈ ಕಡೆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬರೋದಾ? ದಿಢೀರಂತ ಏನಾರಾಗುತ್ತಾ? ಅವ್ನು ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾನ. ಅವನು ಇಡೀ ಜೀವನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾ? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾ? ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾ? 10 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನೂ ಬರಬಾರ್ದು ಶಬ್ದ. 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆಗೋಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾನಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು, ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಅವನು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಡಿಯಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಪ್ರಕೃತಿನ ತುಂಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿನ ಆಹಾ ಎಂತಹ ಸೂರ್ಯ, ಆಹಾ ಎಂಥ ತರುಲತ, ಎಂತಹ ಪುಷ್ಪ, ಎಂತಹ ಗಿರಿ ಕಾನನ, ಎಂತಹ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿನ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಯಾಕೋ ಹೊಗಳುತ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರಕೃತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಹೊಗಳವು. ಅವನು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಕೃತಿನ, ಅವನನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿನ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಕೃತಿದು. ಆಹಾ ಸೂರ್ಯ, ಆಹಾ ಚಂದ್ರ, ತಾರಕ, ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಲ್ಲದೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹೇಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಪಂಚವಟಿ, ನಾನು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮರಗಳ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು ಕಪಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು
ಬಾಲ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊತಿತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ತೋಟನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆನ್ನೆ ಈ ತೋಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಷ್ಟು ಗಡವ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಕಪಿ. ಅದು ತುಂಬ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾವುದು ತೋಟನ ನಾನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಪಕ್ಕದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಎದುರುಗಡೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಂಡ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೆ? ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನಿಗೆ. ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಡ, ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ತರಗತಿ ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ತರಗತಿ ಇತ್ತು, ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಪಂಜ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂ ಓಂ ಅಂತ ಕುಡಿಯೋದು. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ದರೂ ನಿಂಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನೇನಾದರೂ ಪಾವುಗಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಧ್ಯಾನದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ 2 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಇರಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸ್ಥಳ ಇರಲ್ಲ, ಕೊನೆನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪೈನ ಪೋತಾರಂತೆ, ಪೈನ ಪೋದು ಉಂಟು, ಪೈನ ಪೋನೇ ಪೋವಲ್ಲ, ಬಟ್ 2 ಅಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಅದಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನದ ತರಗತಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅವರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ವಾಯ್ಸೇ ಬರೋಲ್ಲ ರೀ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಕಿವಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮೋದಿಯಿಂದಲೋ ಫೋನ್ ಬಂದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕಡುಂಡ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪೆಟ್ಟು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈವನ್ ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಲೋನ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಓ ಅಂತ. ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅವ್ರನ್ನೋ ಕೇಳಿ ಏನು ಕೇಳಿದೆ, ಊರಿಗೆ ಫೋನ್ చేస్తారు ಒಳಗೆ, ಮತ್ತು ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋದೆ, ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ. 10 ನಿಮಿಷ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್. ನೀವು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬೆನ್ನೋವು, ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಈಗ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರ ಫಾದರ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಈ 80+, 90+ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಏನು ಭಾಳನೇ ಕಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಪಾಪ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ. ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಚೇರ್ ವುಮೆನ್, ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದು.
ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಫಲಹಾರಣಿ ಕಾಲಿ ಪೂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಶುರುವಾಗೋದು. ಕಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಚೆ ಫಲಹಾರಣಿ ಕಾಲಿ ಪೂಜಾ, ಹಾಂ, ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಪೂಜೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡೋರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಕೂತಿರೋರು. ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು? ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋವಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟೋರು, ಸೋಮನಾಥರಂದರು. ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು. ನಾವು ಇರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ರೂಮ್ ಮುಂದೆನೂ ಬಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಟಣ್ 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 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ 4:15 ಮಂಗಳಾರತಿ, 3:45 ಶುರು. ಅವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ. ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಬ್ಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗೀಝರು, ಹಾಟ್ ವಾಟರು, ಮೈಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡು, ಮೈಲ್ಡ್ ಹಾಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಾಗಾಯಿತು? ಅವಾಗ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡೋದೇನು. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮ್ಯಾತ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತ. ಆದ್ಯಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಂಗಿತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಂಗೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಫಸ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವರು. ಮೊದಲೇ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹರ್ಕೊಂಬರ್ತಾಳೆ ಪಾವನ ಗಂಗೆ. ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿ ಬಳಿಕ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಟು, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡು, ಏನು ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಲ್ಟನ್ ಓಕೆ, ಹಟ್ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೋಣಿ, ಅಲೆ, ಬಿರುಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನದಿಯ ತಿರುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚುಕ್ಕಾಣಿಯ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತಿರುವು ಆದ ನಂತರ ಅನುಕೂಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಪಟ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಲ್ ತೊಲೆದಾವ್ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಗಿಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೋತಾನೆ. ಪಟ ಕಟ್ಟಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಧಕನ ಕಾಮ ಕಾಂಚನಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಬಿರುಮಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಯೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಜನ್ಮ ತಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಸಹಸ್ರೇಶು, ಅವನು ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಕಣೋ, ನಾಳೆ ಬಾರೋ, ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಲೆ ಆಶ್ರಮದ್ದು, ಅರ್ಧ ತಲೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ಹರ್ಷಾಂಜಿನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನೋ, ಯಾವಾಗ ಸೋಮನಾಥನ್ ಜೊತೆ, ಯಾವಾಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಂತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ? ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರಿ, ತಲೆ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ, ಏನೋ ಕಿವಿ ಕೇಳದೆ, దేవుడు ఎక్కడ ఉండారో ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಆಗ ಹೋಗು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಹೋಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಇತ್ತು, ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋದು ಏನು ಹರಿಕತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿರು, ಮಿಡ್ಲ್ ಅಜ್ಜಿರು, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗೋರು. ಹತ್ತಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬುಟ್ಟಿಲಿರೋ ಬತ್ತಿ ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರೋ ಒಂದು ಗಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹರಿಕತೆ ದಾಸರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದಾಸರು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಹರಿಕತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಶರಣಂ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೇನೋ ಭಾವನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದೋ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದೋ, ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಕಾಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳೋರು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವ 75ನೇ ವರ್ಷ, 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳು. ನೋಡಪ್ಪ, ಆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಿದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅದು. ಹುಡುಗ ಅವನು, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಅವನು. ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ, ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋರು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರಂತವನ್ನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 40, 42, 43, 45 ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ನೋಡಿರೋಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗುವಾಗ ಅವನು ಕೂಗ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ನವನು ಕೂಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಂದಂತೆ. ಅವ್ನು ನನಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಮಾಡು, ನೀನು ನನಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಾನು ಈ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ. ಅಲ್ಲೇ ಡಮ್ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದೋದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ರಾಮಸ್ವಾಮಿನೂ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈ ರಾಮಸ್ವಾಮಿನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆಗೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಏನು 1947 August 14th midnight 12 o'clock 12 ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ರೂಮಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸೈನಿಕರು. ನಾವು ದೇಶ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಈಶಾ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ? ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ, ಆ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಆ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮಗೆ. ಅದು ಆ ಶಿವಮೂರ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಬ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ 4 ಜನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎತ್ತು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವನಿಗೆ.
ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದ್ದು? 2021 ಜುಲೈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ನಮಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಈಶಭಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಆಸೆ ಲಲಾಸೆಗಳಿಂದ ನಾನು 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 ನಾನು. ಹಾವಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ದ್ವೇಷ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಿಂಗ್ಗೆ 23 ವರ್ಷ ಕಾದ ಅವನು ಜನರಲ್ ಡಾಯರ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಓದಿದಾರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು? ಗೊತ್ತಾ ಅದು? ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅದು? ಜನರಲ್ ಡಾಯರ್ ಯಾರವನು? ಜಲಿಯಾನವಾಲಾ ಬಾಗಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವನು. ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಹುಡುಗರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಲಿಯಾನವಾಲಾ ಬಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. There was no double entrance, only one entrance. Nowhere to go. There was only one entrance and one huge well, ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಹೇಳ್ದ, ಶೂಟ್ ಅಂದ. ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರೋ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ಕೋಪ ಅವನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಗ್. ಓದಿದಾರ ಇದನ್ನ? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೋ ಕೊಂದ ಅವನು. ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಡಾಯರ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ವೆನ್ ಡಾಯರ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಥೆಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೈನ್ಲೆಸ್, ಬ್ರೈನ್ಲೆಸ್, ವರ್ತ್ಲೆಸ್. ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು. ಯಾರಾದರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳು? ಯಾರಾದರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಮೊದಲು ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈಶ. ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ್ಯಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗತ್ತೆ. ತ್ರಂಬಕಯ್ಯ ಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರಕಮಿವಾತ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆ ತೊಲೆನಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈ ಉರಿಯೋದಿಲ್ವ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ. ಬಿಡಿ. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾರಂತೆ, ಹೀಗೆ ಚಳುವಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಹೀಗೆ ಜೋಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಕಿವಿನಲ್ಲಿರೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ತೆಗೆದು ಅವರ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಅಂತಹ ಹಾಕಿರೋರ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿರೋ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಯ್ಯಿ ಅಂತ ಊದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 56 seconds we are not able to stand. 56 seconds we are not able to give respect to our flag. 56 seconds ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕೌಂಟ್ ಇಟ್. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋ ಮೇಲೆ ಏನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೀತೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿ. ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಜನಗಣಮನ, ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಜನಗಣಮನ ಬಂತು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈಶಭಕ್ತಿ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಯೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಾದರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಯ್ಯ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಡಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನದಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೇನೇ ಇವರು ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಾಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಯು ಸೇ 1 single word ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್,
ಐ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಯು ಟು ಓಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಡು ನಡುಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಒನ್ ವರ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಅಂಥ ಲಕ್ಷಣದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿರೋರು. ಈಶನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇಶನೂ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವದಾ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೊಪ್ಪಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇವರ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಆ ಫೋಟೋ ಸಾಕು ನನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶುಯಲಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದೋ ಹಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಥರ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹರ್ಷಿ. ಯಾವುದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರುತ್ತದೆ, ಸರ್ವದಾ ಆತ್ಮಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣೇನೋ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಿರ್ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಾಹಿರ್ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಅಂತರ್ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಅಂತರ್ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಂತರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಕ್ಕಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತದು, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮಂದಿರದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆ ಕುಳಿತಿರೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು? ಸಾಗುತ್ತಿಹುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ ಕಾಳೀಪದ ನೀಲ ಕಮಲ ಮಧುಪಾನದ ಆಸೆಗೆ. ಸಾಗುತ್ತಿಹುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ, ಸಾಗುತ್ತಿಹುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ ಕಾಳೀಪದ ನೀಲ ಕಮಲ ಮಧುಪಾನದ ಆಸೆಗೆ. ಸಕಲ ವಿಷಯ ಕುಸುಮರಸವು, ಸಕಲ ವಿಷಯ ಕುಸುಮರಸವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ತುಚ್ಛವೆಂದು ತಿಳಿಯಿತೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಸಾಗುತ್ತಿಹುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ, ಸಾಗುತ್ತಿಹುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ. ಪಾದ ಕಮಲ ನೀಲ ಮಧು ಕುಡಿಯುವ ಭೃಂಗ ನೀಲ ತಾಯ. ಪಾದ ಕಮಲ ನೀಲ ಮಧು
ಕುಡಿಯುವ ಭೃಂಗ ನೀಲ ನೀಲದಲ್ಲಿ ನೀಲ ಸೇರಿ ನೀಲವಾದ ಪರಿಯನು ಕೊಂಡು ಬರಗುವಳುವನು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ ಕಾಳಿಪದ ನೀಲ ಕಮಲ ಮಧುಪಾನದ ಆಸೆಗೆ ಸಕಲ ವಿಷಯ ಕುಸುಮರಸವು ಸಕಲ ವಿಷಯ ಕುಸುಮರಸವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ತುಚ್ಛವೆಂದು ತಿಳಿದೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಬಂದರೆ ಹೀಗದೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗದೆ ಸುಖ ಬಂದರೆ ಹೀಗದೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗದೆ ಆನಂದ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರುತ ತೇಲುತ್ತಿರುವನು ಭಕ್ತ ಕಮಲ ಕಾಂತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ ನೀಲ ಕಮಲ ಮಧುಪಾನದ ಆಸೆಗೆ ಸಕಲ ವಿಷಯ ಕುಸುಮರಸವು ಸಕಲ ವಿಷಯ ಕುಸುಮರಸವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ತುಚ್ಛವೆಂದು ತಿಳಿದೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ತ ಭೃಂಗ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ, ರಾಮಚಂದ್ರನ, ಕೃಷ್ಣನ್ನ, ಶಿವನನ್ನ, ದುರ್ಗೆನ, ಭವಾನಿನ, ಜಗದಂಬೆಯನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲೇ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಚವರ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೀತೆ ಅವಳು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಪಾದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರಾಮಚಂದ್ರನದು. ಮಾರುತಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ರಮ್ಯವಾದ, ಭವ್ಯವಾದ, ದಿವ್ಯವಾದ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಆ ಅಲಂಕೃತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಛೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ मैं नहीं माखन खाया ನಯ್ಯ ಮೊರೆ मैं नहीं ಮಾಖನ್ ಕಾಯ ಅಂತ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆಯಲ್ಲೋ
ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಗೋಪಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ತೆಗಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಖಿಲ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ, ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಮ್ಮ ನೋಡು ಆ ಆಟವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಸೂರದಾಸರ ಹಾಡಿದೆ ಅದು. ಅಳ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರದಾಸರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು. ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕಣ್ಣನ್ನು ತಾನೇ ಸೂಜಿಲಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು. ಮುದುಕ ಪಾಪ ಏಕನಾದಲ್ಲೇ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳೇ ಕಾಲದ ಫೋಟೋ, ನೀವು ಅಟ್ಟ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಆ ಅಟ್ಟವನ್ನು ಕೈ ಮಾಡ್ದೇ ಹಾಗೆ ಅಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸೂರದಾಸ್ ನಗ್ತಾನಂತೆ, ಏನೋ ನಿನ್ನ ಆಟ, ನಮ್ಮ ಮುದುಕನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ನಿನಗೆ ಈ ಆಟ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಇದು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋನ್ಗಿನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಧ್ಯಾನವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ್, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಎಲ್ಲೋ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜ್ವಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು 11ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ. ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ, ವಾಪಸ್ ನೀರು ಬಂದಾಗ ನೀರು ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ, AC ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಆಲ್ ಔಟ್ ಹಾಕಿ, ಹಿಟ್ ಔಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಪಟ್ಟಂತ ಹೊಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ನಾವು. ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಪ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಹೋಗೋ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ಡರ್ ಡಮಾರ್ ಅಂತ. ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ, ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ನುಸಿ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನದು ಸಮಾಧಿ? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಹೆಸರು ಸಮಾಧಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನದು? ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಮಾಧಿಗೆ, ಮಲ್ಕಂಡ ನೋಡಿ ನಿದ್ರಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಆ ಸಮಾಧಿಗೂ ಈ ಸಮಾಧಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮುಖ ಕಮಲಗಳು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭೆ ಅಹುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಹುರ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮಲಗಿದವನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಮಲಗೆದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಬ್ಸಿ. ಆದರು ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ನಿದ್ರೆ ತಾಮಸಿಕ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾತ್ವಿಕ ನಿದ್ರೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಪ, ಧ್ಯಾನ, ಸೇವೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮತ್ತು ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೇವರೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿದ್ದದರಲ್ಲೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗೋಡೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ.
ಆ ಸುಣ್ಣ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸೊಣ್ಣಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಣ್ಣ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಅದು, ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬರುವೆ, 2 ಸೇರು ಸುಣ್ಣ ತಗೊಂಬರ್ವೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡೋದು ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಆ ಸುಣ್ಣ ರೆಡಿ. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೆ ತಂದಿದೆ ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸುಣ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾರ ಬರೆಯೋದು ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೋಡೆಗಿಂತ ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗೋಡೆ ಬಂದು. ಆಮೇಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಅದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಆನಂದ ಇತ್ತು ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಈ ಈ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನಂದ, ಕಳೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ಜರು, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸು, ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ನು, ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ದಿವಸ ಏನು 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಗೋಡೆಯಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಂಗೋಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಥರ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಕರ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕೋದು ರಂಗೋಲಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಮನೇಲಿ 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್. ಏನು ರಂಗೋಲಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಏನಲ್ಲ. ಆ 4 ಎಳೆಲಿ ಹಾಕೋರಿ ರಂಗೋಲಿನ, ಹಿಂಗಂದರೆ 4 ಲೈನ್ ಬರೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ. ಅದು ಏನು ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಲೈಟು ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹಾಕಿರೋದು. ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಂಗೋಲಿ ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅರೋಮಾ ಬರೋದು, ಅದೊಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು. ಗಂಧವತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಭೂಮಿಗೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಭೂಮಿಗೆ ಗಂಧವತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆ ರಂಗೋಲಿನ ಹಾಕಿ ರಂಗೋಲಿ ಸಾರಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಲೇ ಗೂಟ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹೇಗಿತ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ? ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. 3ನೇ ಅಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು 2ನೇ ಅಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಏನದೇನಿದೆ ಫಿಲಮ್ಮೇ ತಡಿಯಪ್ಪ, ಇದು ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಯುವರ್ ಟೌನ್, ಫಾಲೋ ದಿ 3 ರೂಲ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 3ನೇ ಅಲೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ 3ನೇ ಅಲೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಆ ಕಡೆ 400 ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ, ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸಿವಿಲಿಯನ್. ನಾನು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕ. ನಾನು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನಾಗಿನ ಈ ದೇಶದ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗ್ತಿಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರ ಹೇಳೋರು, ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, be first human being, then you can go to divine, then you can walk towards the divine goal, supreme goal ಅನ್ನೋರು. ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು, ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು, ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು, ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ, ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ, ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್.
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.